వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బీసీఎన్ న్యూస్. ప్రభుత్వ నియంత్రణ నుంచి ఆలయాలకు విముక్తి కల్పించి పరిరక్షించేందుకు ఉద్యమిస్తామని వీహెచ్పీ అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు అలోక్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం వచ్చిన ఆయన అల్లూరి సీతారామరాజు సాంస్కృతిక కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు. పహల్గాం దాడి ఘటన నేపథ్యంలో కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు తెలియజేశారు. ఏపీలో దేవాలయాలను హిందూ సమాజానికి అప్పగించాలని డిమాండ్ చేశారు. మతపరమైన సంస్థల నిర్వహణ ప్రభుత్వం పనికాదని అన్నారు. ఏపీలో ఆలయాల అప్పగింతకు ఉద్యమాన్ని వీహెచ్పీ సేవా కార్యక్రమాలను అన్ని జిల్లాల్లో విస్తృతం చేస్తామని అన్నారు. The first is the Pahalgam attack. It is now known to everybody that this is a jihadi terrorist act. They did not ask for the caste. They did not ask for the religion. They did not ask for the language. They asked for the religion. And 26 of them who were Hindus were killed because they were Hindus. And this jihadi mentality has to be understood. The VHP is satisfied that the government of India has taken some strong actions. We have noted the speech of the Prime Minister in which he said that we will find them from wherever they go and give them an exemplary punishment. The Indus water, 2/3 of the agriculture of Pakistan is due to the water of these three rivers. 33% of the electricity generation is because of that. If Pakistan has become the hotbed of terrorism, it does not have a right to continue to claim the water from Indus rivers, and this is a right step. We support the government in its endeavor to fight back. We support the government in its endeavor to fight back. We have noticed the statements of some countries saying that we should not escalate, saying that we should proportionally respond, and even suggesting that it should be sorted out by diplomatic levels and political discussions. There is no scope for it left now. We condemn such advices. We will expect the government to go full steam ahead. The Pakistan is the place from which it originates, from which they get training, from which place they come and attack. They have all the support, planning and inspiration from Pakistan. The action should be such that Pakistan is not left into a condition to repeat such acts of violence or terrorism. We would also look forward at this juncture that this is an opportunity to free the Ghulam Kashmir so that the people living in that part of the Kashmir also taste the freedom and the progress. We would also like to say that this jihad is a mentality. There is a section of Muslims which considers attack, killings, kidnapping, looting, abduction and rape as a God-sanctioned act, and therefore it is not a mere law and order problem. It has to be fought and resisted at the ideological level, at the theological level, by the entire civil society of the world, and the VHP shall also play its role onto this aspect.
భారీ వర్షాల కారణంగా విశాఖలో విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్కూటీపై వెళ్తున్న మహిళపై చెట్టు విరిగి పడడంతో సదరు మహిళ అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. విశాఖ సీతమ్మ దారిలోని సితారా అపార్ట్మెంట్లో నివాసం ఉంటున్న పూర్ణిమ ఉదయం స్కూటీపై వెళ్తున్న సమయంలో చెట్టు విరిగి పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో బాధితురాలు అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. ఈ ప్రమాదంలో కారు, బైక్ సహా ఇతర వాహనాలు దెబ్బతిన్నాయి. సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు, మున్సిపల్ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. మహిళ మృతి ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కాళ్ల మండలం కాళ్లకూరు గ్రామంలో వేంచేసి ఉన్న స్వయంభూ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి తిరుకల్యాణ మహోత్సవాలు ఈ నెల 6వ తేదీ నుండి 14వ తేదీ వరకు నిర్వహిస్తామని ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి అరుణ్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా 8వ తేదీ గురువారం రాత్రి 8 గంటలకు స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉండి ఎమ్మెల్యే కనుమూరి రఘురామకృష్ణంరాజు, రమాదేవి దంపతులు పాల్గొంటారని తెలిపారు. అదేవిధంగా 12వ తేదీ సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు స్వామివారి రథోత్సవం, 17వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు అఖండ అన్న సమారాధన నిర్వహిస్తామని తెలియజేశారు. భక్తులంతా విచ్చేసి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి తరించాలని కోరారు. శ్రీ స్వామివారి వార్షిక సప్తాహ్నిక కళ్యాణ మహోత్సవములు రేపటి నుండి అనగా 6వ తారీఖు మంగళవారం నుండి సాయంత్రం శుభారంభమై 14వ తారీఖు వరకు కూడా అత్యంత వైభవోపేతముగా జరుగుతాయి. అట్లాగే ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాల్లో భాగంగా 8వ తారీఖు రాత్రి 7:30 మన స్థానిక శాసనసభ్యులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపసభాపతి శ్రీ కనుమూరి రఘురామకృష్ణరాజు గారి దంపతులచే శ్రీ స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. కావున ప్రతి ఒక్కరూ కూడా విచ్చేసి శ్రీ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కనులారా తిలకించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. 12వ తారీఖు సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటల నుండి శ్రీ స్వామివారి యొక్క దివ్య రథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా మంగళ వాయిద్యాల నడుమ, సన్నాయి డప్పుల వాయిద్యాల నడుమ వైభవంగా జరుగుతుంది. కావున ఈ కార్యక్రమానికి కూడా భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి స్వామివారి యొక్క దివ్య రథోత్సవాన్ని కనులారా తిలకించి స్వామివారి యొక్క కృపకు పాత్రులై స్వామివారి యొక్క కృపా కటాక్షాలని వేడుకుంటూ స్వామివారి యొక్క తీర్థ ప్రసాదము స్వీకరించి ధరించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. 14వ తారీఖు స్వామివారి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవాలు ముగుస్తాయి. 17వ తారీఖు శనివారం రోజున ఉదయం 9 గంటల నుండి భారీగా అఖండ అన్న సమారాధన కార్యక్రమం భక్తులు, దాతల యొక్క సహాయ సహకారాలతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున ప్రతి ఒక్కరు కూడా విచ్చేసి అన్న సమారాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారి యొక్క అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి తరించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. రైతులు ఆరుగాలం కష్టించి పండించిన ధాన్యం సేకరణకు టార్గెట్లు అంటూ వేధించడం తగదని వైసీపీ ఏలూరు జిల్లా అధ్యక్షులు, మాజీ ఎమ్మెల్యే దూలం నాగేశ్వరరావు పేర్కొన్నారు. ఒంగుటూరు మండలం చేబ్రోలు, గోపీనాథపట్నం గ్రామాల్లో ధాన్యం కల్లాలను మాజీ ఎమ్మెల్యే, పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ పొప్పాల వాసుబాబుతో కలిసి ఆయన పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా రైతులతో మాట్లాడి వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మిల్లులకు తరలించడానికి సిద్దంగా ఉన్న తడిచిన ధాన్యాన్ని పరిశీలించి రైతులను ధైర్యంగా ఉండాలని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రైతు పండించిన ప్రతి ధాన్యం గింజను ప్రభుత్వం తక్షణం కొనుగోలు చేయాలని, లేకుంటే రైతు ఉద్యమంలో తాము భాగస్వాములం అవుతామని హెచ్చరించారు. జిల్లా అధ్యక్షులు అలాగే మా కోఆర్డినేటర్లు అందరూ కూడా ఇవాళ రావడం జరిగింది. ధాన్యం పట్టి నెల అయినా కూడా, ధాన్యం పట్టి 15 రోజులు అయ్యి మొత్తం నెల రోజులు గడిచినా కూడా ధాన్యం ఈ రోజుకి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయలేదు. ఏంటని అడిగితే టార్గెట్ అయిపోయింది చెబుతున్నారు. పోనీ ఈ క్రాప్ చేయలేదా అంటే అందరు రైతులకు ఈ క్రాప్ అయింది. ఈ క్రాప్ అయ్యి టార్గెట్ పండిన పంట మేము కొంట ప్రతి గింజ కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చి ఈ రోజు టార్గెట్ అయిపోయిందంటే రైతు ధాన్యం ఎక్కడ అమ్ముకోవాలి? మాదన్న మనోహర్ గారు ఏలూరులో మీటింగ్ పెట్టి గవర్నమెంట్ అన్ని వ్యాపారం చేస్తుందా, అన్ని బియ్యం ధాన్యం కొనాలంటే గవర్నమెంట్ ఎందుకుంటుంది, కొందో మేమేమైనా వ్యాపారం చేస్తున్నామని నేను వ్యంగ్యంగా మారడం జరిగింది. మరి గతంలో 5 సంవత్సరాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఎప్పుడు రైతు గురించి ఇలా వ్యంగ్యంగా మారడం కానీ, ధాన్యం కొనంటం కానీ, టార్గెట్ అయిపోయింది. ఆ టార్గెట్ అయ్యే మాట ఎప్పుడు మాకు తెలియదు. వెంటనే ప్రభుత్వం, గవర్నమెంట్ అలాగే అధికారులు కళ్ళు తెరిచి ప్రతి గింజని కొనుగోలు చేయాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మీ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేకపోతే కనుక రైతులు రోడ్డెక్కితే, మేము అందరూ రోడ్డెక్కితే కనుక చాలా విపరీతమైనటువంటి వ్యతిరేకత కూడగొట్టిన అవుతారు. కాబట్టి వెంటనే దయించి ప్రతి గింజ కూడా కొనుగోలు చేసి రైతుని తడిచిన ధాన్యమైనా సరే, మొక్కచిన ధాన్యమైనా సరే, ఏ ధాన్యమైనా సరే కొనుగోలు చేసి రైతును ఆదుకోవాల్సిందిగా మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్య అంశాలు మరొకసారి. భీమవరం ఉండి రోడ్లో పయనీర్ మహీంద్రా షోరూమ్ ను ప్రారంభించిన డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణంరాజు, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ చైర్మన్ అంజిబాబు.
నెల్లూరులో ఎన్టీఆర్ సుజల సురక్షిత తాగునీటి పథకాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి నారాయణ 2 రూపాయలకే 20 లీటర్ల స్వచ్ఛమైన త్రాగునీరు అందిస్తున్నట్లు వెల్లడి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఏ స్కీమ్ రచించినా దాని వెనుక స్కామ్ తప్పకుండా ఉంటుంది. విమర్శలు గుప్పించిన మాజీ మంత్రి చెల్లుబోయిన వేణు. ప్రభుత్వ నియంత్రణ నుంచి ఆలయాలకు విముక్తి కల్పించి పరిరక్షించేందుకు ఉద్యమిస్తాం. విహెచ్పి అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు అలోక్ కుమార్ స్పష్టీకరణ. ఇవి ఇప్పటి వరకు బులెటిన్లోని అప్డేట్స్. మరిన్ని వార్తల కోసం బీసీఎన్ డిజిటల్ యూట్యూబ్ ఛానల్, ఫేస్బుక్ పేజీని ఫాలో అవ్వండి. అప్డేట్ వార్తల కోసం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్.